主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。感谢主，今天美好的日子，我们可以自己在一起，在一个地方，我们要一起来敬拜我们的神。我们要预备我们的心，我们要进入崇拜中，我们要唱一首歌。你是信实的神，我们的神是信实的神。因为生命中所经历的每一个细节，他永远与我们同在。哈利路亚！我们一起唱哈利路亚。耶和华，你是我的牧者，在你里面我一无所缺。你是我躺卧在青草的溪水旁来安歇，你是我的力量，我的盾牌，依靠你，我心里不再惧怕。虽有狂风暴雨，你大能手平静，我平心心中相牵，用神宣告你所行所生，赞美你，仰望呼求你，日间因主引领，夜间火烛保护，使我安然居住扬声宣告你所行所生，全心信靠你应许。沙漠冲开江河，旷野冲开道路，耶和华必拯救大事。我们从头来唱。耶和华，你是我的牧者，在你里面我一无所缺。你是我躺卧在青草的溪水旁来安歇，他是我们的力量。你是我的力量，我的盾牌，阿们。依靠你，我心里不再惧怕。虽有狂风暴雨，你大能手平静，我平心心中相牵。宣告，扬声宣告你所行所生，赞美你，仰望呼求你，日间领主引领，夜间火烛保护，使我安然居住扬声宣告你所行所生，全心信靠你应许。沙漠冲开江河，旷野冲开道路，耶和华必拯救大事。沙漠冲开，沙漠冲开江河，旷野冲开道路，耶和华必拯救大事。再一次，沙漠冲开，我冲开江河，旷野冲开道路，耶和华必拯救。我请领弟兄为我们来祷。一起
续祷告。哈利路亚，哈利路亚！天父，我们感谢你，你是我们的依靠，主啊，感谢你，你是我们的盾牌，我们感谢你。在我们困苦中，你一直安慰我们，我们感谢你，主啊！今天我们要崇拜你，我们要赞美、敬拜你，主，愿你带领我们的崇拜会。从开始到末了，你与我们同在，恩膏每一位侍奉你的，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督，阿门。阿门，哈利路亚！弟兄姐妹们，幸福的人不是没有苦难的人，而是在苦难中懂得感恩，也仍然能够来赞美神。哈利路亚！因为我们相信。在赞美中，我们可以得到喜乐，得到力量。哈利路亚！我们要一起来唱。我请弟兄姐妹大家站起来唱一首歌，让我们同赞美。我们要喜乐来唱，哈利路亚！让我们同赞美，让我们同欢呼。高举主耶稣，敬畏主耶稣，一生生奉主，应该放下重担，放下各样家务，因为主耶稣这安息节劳苦，高唱哈利路亚，高唱哈利路亚，哈。我的心啊，高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣到永远。从头来唱，让我们同赞美，让我们同赞美，让我们同欢呼。高举主耶稣，敬畏主耶稣，一生生奉主，应该放下重担，放下各样家务，因为主耶稣这安息节劳苦，高唱哈利路亚，高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣，我的心啊，高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣到永远，高唱哈利路亚，高唱哈利路亚，我们要喜乐来赞美我们的神，哈利路亚，因为他是喜乐的神，哈利路亚，心啊，高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣到永远，高唱哈利路亚，高唱哈利路亚，阿门，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣，我的心啊，高唱哈利路亚，哈利路亚，赞美主耶稣，荣耀主耶稣到永远。哈利路亚！世事都有神的美意，也是为了我们的好处，所以呢，我们要靠神常常喜乐。哈利路亚！我心欢喜，何等快乐！阿门。我心欢喜，何等快乐！我心欢喜，
凡事要向主宣，我心欢喜，何等快乐，我心欢喜，与主同欢乐，神是期待来亲近主，心中欢喜又快乐，这世的都有他美，凡事要向主宣。哈利路亚！我们就要不断欢喜感恩，哈利路亚！接下来我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱自由呼求。好了，哈利路亚！凡呼求属名的就必得救，哈利路亚！Semua orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Amin. 我们一起唱。若是在世上，今日遭受他苦难，依着心头压力，叫人爱但不能担。记得主曾交换，可以到哪里去？只要呼求，你就必得平安。若是在世上，若是在世上，今日遭受苦试探，依着心头力量，如遭苦卡受压伤。记得主曾应许，他要为你开出路，只要呼求，你就生命荣光。只要呼求，只要呼求，你就必得平安。奉主名高主宝血，有伤心主不轻看。只要呼求，坚定信心莫盼望。只要呼求，主就在身旁。我们从头来唱。若是在世上，今日遭受他苦难，依着心头压力，叫人爱但不能担。记得主曾交换，可以到达哪里去？只要呼求，你就必得平安。若是在世上，今日遭受苦试探，依着心头力量，如遭苦卡受压伤。记得主曾应许，他要为你开出路，只要呼求，你就生命荣光。只要呼求，你就必得平安。奉主名高主宝血，有伤心主不轻看。只要呼求，坚定信心莫盼望。只要呼求，主就在身旁。哈利路亚！我们来赞美他。哈利路亚！弟兄姐妹们，来到主的面前，我要向主献上我们的感恩。我们要向神呼求，我们一切的需要，我们的神应该知道的。但是我们要向神呼求，向神祷告，他就垂听，他也必成就我们，救我们脱离一切困境。当我们向神呼求的时候，他就在我们身旁，
如果你遇见了困难，你不用害怕，他永远与我们同在，他安慰我们，他也必拯救我们。哈利路亚，哈利路亚，来敬拜他。哈利路亚，哈利路亚。主的应许，我们要抓住主的应许，主耶稣能给我们出路，我们可以度过我们每一个的困难，每一个一线的试探。哈利路亚，感谢你主啊，你永远不离开过我们主啊。哈利路亚，你永远与我们同行，你永远与我们同在。当我们呼求你，当我们祷告，你能回应我们的需要。感谢你主，感谢你，我们要献上我们的感恩。哈利路亚，你没有允许过我们不能遇见困难，但是你允许我们，你永远与我们同在。哈利路亚，感谢你主，感谢你主啊！当我们亲近你，你更亲近我们主。感谢你主，感谢你，你那么美好的主。哈利路亚，哈利路亚，只要呼求，只要呼求，你就必得平安。奉主名，保主宝血，要相信就不轻看。只要呼求，坚定信心莫盼望。只要呼求，主就在身旁。只要呼求，只要呼求。接下来我有请林弟兄、林先生为我们祈祷。奉主名，靠主宝血，有伤心主不轻看。只要呼求，坚定信心莫盼望。只要呼求，主就在身旁。哈利路亚，哈利路亚！天父上帝，我们感谢你。无论在什么困境下，主，你总是与我们同在。每一天我们所过的日子，都是你赐给我们的力量。我们不能没有你。你带领我们每个弟兄姐妹，今天能够在这里聚会，这都是你的恩赐，不是我们的本事。因为你爱我们，求主你带领我们今天每个弟兄姐妹能够来到你的面前。我们已经赞美你主，我们荣耀你，但是我们更需要主从你而来的话语，让我们有一个虔诚的心，洁净我们的心，洁净我们的思想，让我们能够坐在你的脚前，聆听你的话语，恩膏你的仆人庞牧师，你使用他，将你给我们每个人的旨意，能够通过今天的话语，给我们装备，让我们能够在生活中每天都荣耀你，每天都仰望着你，成为我们人生生活中的力量。我们这样的祈求祷告，都奉你主耶稣基督的圣名，阿们。
会众请坐。大家请坐下。接下来我们要来聆听神的话语，有请彭牧师为我们证道。弟兄姐妹们平安。 Saudara-saudari sekalian, salam sejahtera. 我代表基督徒会堂铁桥堂会问大家安。 Mewakili GKJ Jembatan Besi. Saya mewakili Gereja Kristen Jakarta Jembatan Besi menyampaikan salam. 今天能够在这里一起敬拜，都是恩典。 Hari ini kita bisa beribadah di sini adalah anugerah. 我们的教堂会也已经开始 onsite， 也是一起 online。 Gereja kita juga sudah mulai berbakti di tempat, juga disertai dengan online. 我们已经1个月了。 Gereja kami di GKJ juga sudah 1 bulan. 感谢上帝的恩典， Terima kasih buat anugerah Allah. 让上帝的儿女可以来敬拜他。 Sehingga anak-anak Tuhan bisa datang untuk menyembah Dia. 我们继续祷告，让印尼可以恢复，全世界可以恢复，让我们可以自由来敬拜主，来服侍主。 Kita berdoa agar Indonesia bisa bebas dari COVID ini, seluruh dunia pun bisa bebas dari COVID ini, sehingga kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan bebas. 还没有开始分享他的话，我们再次来祷告。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sebentar. 天父，我们要来到你面前，求你的圣灵的光照我们，帮助我们。我们需要你的话语来光照、来引导、来更新我们。主啊，求你来帮助我们，敞开我们的心，来聆听你的话语。谢谢你主，以下的时间，无论讲的、翻译的，每一个弟兄姊妹听的，我们都得到你的恩典。谢谢你，以下的时间全能交你的手中，如此感恩祷告。 奉靠救主耶稣基督圣名而求的，阿门。 Amin. 好，我们看一处经文。 Mari kita melihat sebuah ayat di dalam Alkitab. Ya, boleh ditampilkan ya PPT saya. OK， 呀，腓立比书第4章第4节到第6节。 Filipi 4 ayat 4 sampai 6. 你们要靠主常常喜乐。我再说。 你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心，主已经尽了。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你所要的告诉神。 Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 弟兄姐妹们，我们活在非常的时期。 Saudara-saudara, kita hidup di dalam suatu zaman yang khusus ya. 我们大概快要2年面对这个疫情。 Kita sudah hampir 2 tahun menghadapi pandemi ini. 那这个疫情影响了我们的生活， Pandemi ini mempengaruhi kehidupan kita. 影响我们的工作， Mempengaruhi pekerjaan kita. 影响我们的事业， Mempengaruhi usaha kita. 影响了我们的家庭， Mempengaruhi keluarga kita. 影响我们孩子的学习， Mempengaruhi juga pendidikan anak-anak kita. 影响各方面等等呀，在我们的生命里面。 Mempengaruhi segala hal di dalam kehidupan kita. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 在这个很艰难的时刻， di dalam
masa yang sulit ini, 我们需要主。 kita membutuhkan Tuhan. 我们也看到，保罗当他写这个腓立比书的时候， Kita lihat bahwa Rasul Paulus waktu dia menulis kitab Filipi 其 ini, 实他在监牢里面 sebenarnya dia berada di dalam penjara. 不容易，弟兄姐妹们。 Tidak mudah kalau tinggal di dalam penjara. 不知道弟兄姐妹曾经进过监牢没有？ Entah ada di antara saudara-saudara yang pernah masuk ke dalam penjara? ada 有吗？可以举手。没有啊？哦，有啊！感谢主啊！那弟兄姐妹们，保罗进过监牢， Saudara-saudari, Paulus pernah tinggal di dalam penjara. 进过监牢不一定是坏蛋呀， Eh, 不一定是坏人。 masuk penjara belum tentu orang jahat. 保罗为了福音，他进监牢。 Paulus masuk penjara karena Injil. 然后这个腓立比书，他在监牢里面写的。 Surat Filipi ditulis di dalam penjara. 如果弟兄姐妹在监牢里面，我相信你的心也是很难过。 Kalau kita tinggal di dalam penjara, saya percaya bahwa hati kita akan sangat sedih. 过去的监牢比现在的监牢，过去的监牢就很难受的。 Penjara zaman dahulu dengan penjara zaman sekarang dibandingkan, penjara dulu sangat susah sekali. 但是在监牢里面，他写书信的时候，他强调的是什么呢？ Tetapi di dalam penjara, apa yang difokuskan oleh Rasul Paulus? 他讲，你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。 Dia berkata, kamu harus bersandar kepada Tuhan dan senantiasa bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacita. 哇，在监牢里面还讲出这样的话， Di dalam penjara masih bisa mengutarakan hal seperti ini, bersukacita. 要靠主常常喜乐。 Harus selalu bersukacita. 所以保罗尽了这一切， Karena itu Paulus mengalami semuanya ini. 所以他今天可以劝勉我们， Karena itu dia bisa menasihatkan kita. 在艰难的时候， Di dalam penjara, 我们要怎么样来面对这个苦难？ bagaimana kita menghadapi kesulitan ini? 好，我们看3个步骤面对艰难的时期。 Kita akan melihat 3 cara bagaimana caranya menghadapi kesulitan ini. Pertama, 他劝我们不要忧虑， jangan khawatir, nomor 1. 应当一无挂虑。 Jangan pernah khawatir. 啊，kelihatan ya，看不到吗 Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. ？OK， 弟兄姐妹们，保罗他经历了不少苦难。 Paulus mengalami banyak kesulitan. 我们知道保罗他在服侍上帝过程当中，在他的传福音过程当中，他面对很多艰难。 Di dalam memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan, Paulus mengalami banyak sekali kesulitan dan kesusahan. 保罗曾经被人用石头打的， Dia pernah mau dilempar oleh batu, 被棍打过， dipukul oleh kayu tongkat. 他也是曾经在怎么样讲啊？garam kapal 是沉船啊，这样啊， Cuancen. 船 Ya. 对。 Pernah juga mengalami karam kapal. 然后面对饥饿， Pernah juga mengalami kelaparan. 好多艰难，好多苦难，他都经历过了。 Banyak sekali kesusahan, kesulitan yang dia alami. 当他要上耶路撒冷的时候， Ketika dia ingin menuju ke Yerusalem, 很多弟兄啊劝勉他不要去了，因为在那边等待他就是艰难、痛苦、捆绑。 banyak saudara-saudara menasihati dia, jangan pergi ke Yerusalem. Karena di Yerusalem ada banyak kesulitan, ada banyak kesusahan. 但是他对他们讲：“我不但愿意为主被捆绑，我愿意为主死，他也愿意。” Tetapi Paulus berkata, aku rela mati bagi Kristus. Tidak
tidak hanya sekedar dibelenggu, tapi aku bahkan rela mati untuk Kristus. 所以我们看到保罗，如果他经历这一切之后，他就劝勉我们不要忧虑，这个很有道理的。 Karena Paulus sudah mengalami semua hal ini, dia bisa berkata kepada kita, jangan khawatir, ini adalah sebuah hal yang benar. 所以保罗讲，要一无挂虑，不要忧虑， Dia berkata jangan khawatir, 因为他知道他所信的主是怎么样的主。 karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang seperti apa. 保罗经历过上帝的同在， Paulus mengalami hadirat Tuhan. 他知道我们忧虑为我们前面的事，或者为明天忧虑，那个这一切没有用。 Dia tahu bahwa kalau kita khawatir tentang hari esok tidak berguna. 我们忧虑的时候， Ketika kita khawatir, 对我们的身体也有损害。 juga berpengaruh negatif atau buruk terhadap badan kita. 弟兄姐妹们，如果你一直难过、忧虑，这个肯定会影响你的身体的健康。 Kalau kita selalu bersedih atau khawatir terus, itu akan mempengaruhi kesehatan badan kita. 这个 COVID 的时候，很多人就很多忧虑啊， Di dalam zaman COVID ini banyak orang yang khawatir. 然后也听说很多人这个胃酸就升了，就这么这个胃就不舒服了。 Banyak orang yang asam lambungnya naik, jadi mahnya 过 jadi 去 kurang. 没有病的变有病， Dulu tidak ada penyakit, sekarang jadi ada penyakit. 当我们忧虑的时候， Ketika kita khawatir, 我们的身体的健康就会退后。 maka kesehatan badan kita akan memburuk. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Karena itu saudara-saudari 因 sekalian, 为我们有全能的上帝， karena kita memiliki Allah yang luar 有 biasa. 一位爱我们的主， Ada seorang Allah yang mengasihi kita. 所以我们必定学习不为明天忧虑。 Karena itu kita harus tidak khawatir tentang hari esok. 无论我们面对什么， Walaupun apapun yang kita hadapi. 保罗在经历了一切的艰难， Paulus walaupun mengalami semua kesulitan, 他能够经过， dia bisa melaluinya. 因为他知道上帝保护他， Karena dia tahu bahwa Allah melindungi dia. 他知道要怎么样来处理他的忧虑。 Dia tahu bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran dia. 我们信靠耶稣的人， Kita yang bersandar kepada Tuhan Yesus 不表示一点忧虑就没有了， bukan berarti tidak ada kekhawatiran. 我们还是人啊， Kita masih manusia. 我们还会为了某一件事情会担心、会忧虑。 Kita bisa karena sesuatu hal jadi khawatir atau ya susah. 但是我们有主的人， Tetapi kita adalah orang yang memiliki Tuhan. 我们就不需要一直忧虑。 Karena itu kita tidak perlu selalu khawatir. 保罗给我们另外一个秘密： Paulus memberikan rahasia yang lain lagi. 当我们忧虑的时候， Ketika kita khawatir, 我们要怎么样处理呢？ bagaimana kita mengatasinya? 那他讲要向主祷告， Nomor 2, harus berdoa kepada Tuhan. 只要凡事借着祷告祈求，将你们所要的告诉神，告诉上帝。 Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. 保罗知道，他也经历过了， Paulus tahu bahwa dia pernah mengalami. 他也挣扎过了。 Yes, pernah bergumul ya. Dia juga sudah bergumul. 他知道怎么样来处理他的一切的忧虑， Dia tahu bagaimana mengatasi segala kekhawatiran dia. 他就交给上帝， Dia menyerahkannya kepada Tuhan. 那就是这么简单。 Hanya demikian sederhana. 当保罗在压力当中， Ketika Paulus mengalami tekanan, 他就交给上帝， dia menyerahkannya kepada Tuhan. 包括他要上耶路撒冷的路程，很多人讲不可以去， Termasuk juga perjalanan ke Yerusalem, banyak orang yang berkata 但 jangan pergi. 是保罗知道上帝的旨意， Tetapi Paulus mengerti kehendak Allah. 他上耶路撒冷就为了成全上帝的旨意， Karena dia pergi ke Yerusalem, dia akan menggenapi kehendak Allah. 所以他透过祷告， Karena itu dia melalui doa, 然后他知道上帝要他去，
Karena itu dia tahu bahwa Allah menghendaki dia untuk 有一 pergi. 个晚上，在夜间的时候啊，有天使告诉他 Suatu malam ada malaikat yang berkata kepada dia, 不要怕， jangan takut. 上帝要使用他来做他的见证人， Tuhan mau memakai dia menjadi saksinya. 并且要为他做见证去罗马城。 Bahkan bersaksi di kota Roma. 所以保罗知道，当他忧愁的时候，忧虑的时候，他能够来到上帝的面前向主祷告。 Karena Paulus mengerti bahwa waktu dia khawatir atau dia gentar, dia bisa datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. 保罗知道这个力量，这个祷告的力量， Paulus mengerti kekuatan doa. 所以他透过祷告，他能够重新得力。 Karena itu melalui doa dia mendapatkan kekuatan yang 那 baru. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 我们的上帝是美善的上帝。 Allah kita adalah Allah yang baik. 圣经告诉我们， Alkitab berkata, 上帝在万事互相效力啊，让爱神的人得到益处。 Allah memberikan hal yang baik kepada orang yang mengasihi dia. 每一个爱上帝的人，上帝的计划是美好的。 Setiap orang, Allah memberikan rencana yang baik bagi setiap orang yang 所以 mengasihi dia. 今天无论你面对怎么样的困难， Karena itu, jikalau kita menghadapi apapun juga masalah di 不要 sekarang ini, 自己来担当， jangan menanggungnya sendiri. 我们要学习来交给我们的主。 Kita mau belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara sekalian, 今天你有什么艰难？ hari ini apa kesusahan yang saudara alami? 你有什么忧虑呢？ Ada kekhawatiran apa? 你就把你的忧虑交给我们的神。 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. 可能有关工作的问题， Mungkin ada mengenai pekerjaan. 有关可能就是家庭的问题， Mungkin ada persoalan rumah tangga, 孩子学习的问题。 pendidikan anak-anak. 我们要学习依靠我们的神。 Kita mau belajar untuk bersandar kepada Tuhan. 在疫情当中，我的大儿子他也回来了，从中国回来。 Baru-baru ini anak saya yang paling besar pun pulang dari Cungko. 不是baru-baru ya，1年半了呀，他已 1,5 经回来 tahun.，所以他 online 在家。 Oh, jadi dia belajar online di rumah. 然后第二儿子，我也想要把他报名去中国读书。 Oh, anak yang kedua pun saya ingin agar dia mendaftar sekolah di Cungko. 那个时候我们想怎么样让孩子可以去呢？ Waktu itu kita berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa pergi. 第二个孩子他高中在中国，他也回来呀，疫情的时候也回来了。 Oh, anak kedua dia SMA di Cungko, waktu pandemi dia pun pulang. 然后在疫情当中，我们也是尽量呀，让他也可以报名去中国读书。 Jadi di dalam masa pandemi pun kita mendaftar, berusaha supaya dia pun bisa sekolah di Cungko. 其实也不容易了，在疫情当中， Tetapi dalam masa pandemi juga tidak gampang. 也是我们就祷告了， Karena itu kita berdoa, 求上帝的旨意， minta petunjuk Tuhan. 因为我们两个孩子都很喜欢中国， Karena kedua anak kami sangat senang dengan Cungko. 因为我带他4年在那边，他看到中国的发展，也喜欢在那边读书。 Karena kami 4 tahun di Cungko, mereka pun merasa senang di sana, ingin berkembang di sana. 所以我也希望孩子可以去中国读书。 Karena itu saya pribadi pun setuju atau suka kalau anak saya sekolah ke Cungko. 那但是孩子如果2个在那边读书的话，我们算一算呢，哎呀，好像担当不起。 Tetapi kalau ada 2 anak yang sekolah di Cungko, hitung punya hitung, kayaknya kurang bisa mencukupi. 所以我们就祷告， Karena itu kami berdoa. 感谢主啊， Terima kasih kepada 上 Tuhan. 帝也垂听我们的祷告。 Tuhan mendengar doa kami. 第2个孩子也可以被收入， Anak yang kedua bisa diterima. 然后他也得到奖学金。 Dia pun mendapatkan beasiswa. 奖学金就是full scholarship 呀，就是
不是单单免费，不需要付学金，但是他也得到uang saku。 Beasiswa penuh adalah bukan hanya biaya sekolah yang ditanggung, tetapi biaya hidup pun ditanggung, termasuk juga uang saku. 所以感谢上帝。 Karena itu terima kasih kepada Tuhan. 所以当我们有艰难的时候， Karena itu waktu kita punya kesulitan, waktu 我 kita 们 memiliki 不 kesulitan, 是来找人， kita tidak mencari manusia, 先找上帝， cari Tuhan dahulu, 找我们的神， mencari Allah kita 把 dulu, 我们的一切的需要告诉上帝。 beritahukan segala kebutuhan kita kepada 他 Allah. 是美善的上帝， Dia adalah Allah yang sangat 他 baik. 知道我们的需要， Dia tahu segala kebutuhan kita. 他也教导我们就是依靠他。 Dia pun mengajarkan kepada kita untuk percaya, bersandar kepada Dia. 所以我感谢主。 Karena itu saya berterima 所以 kasih 弟 kepada 兄 Tuhan. 姐妹，无论你面对什么，今天 Karena itu saudara-saudari, apapun yang saudara alami atau hadapi, 必定要先找上帝， cari Tuhan dahulu. 不是找别人， Jangan cari manusia lain, 但是先找神， tetapi cari Allah 因为我们 dahulu. 的神是爱我们的神， Karena Allah kita adalah Allah 因 yang 为 mengasihi 我们 kita. 的神是把最美好献给我们了， Allah kita adalah Allah yang memberikan yang terbaik 他 ke 已 kita. 经把他的独生子赐给我们。 Dia sudah memberikan anak yang tunggal buat kita. 当我们犯罪的时候，他已经为我们死在十字架上， Waktu kita berdosa pun dia sudah mati di salib untuk kita. 那表示他这么爱我们， Itu artinya dia sangat mengasihi kita. 所以我们不可以怀疑神的爱。 Karena itu kita jangan pernah meragukan kasih Allah. 我们有什么，我们要依靠他。 Ada apapun juga kita ingin bersandar dan percaya penuh kepada Dia. 我们可以经历我们的上帝， Kita bisa mengalami Allah kita, 经历他的慈爱， mengalami kasih karunia-Nya. 我们成为他的儿女， Kita sebagai anak-anaknya 有一个权柄， ada kuasa, 就是有什么事告诉他。 yaitu ada masalah apapun beritahu kepada Dia. 阿门。 Amin. 所以今天有什么事，我们不要先找人， Karena itu kalau ada masalah apapun juga jangan mencari manusia dulu. 先找神， Cari Allah terlebih 找 dahulu. 我们的主耶稣。 Cari Tuhan Yesus. 他是垂听祷告的神。 Dia adalah Allah yang mendengar doa. 好，这个刚才我的分享第二， Itu 好 tadi yang 我 kedua. 们一起来看第三， Ketiga, 要向主感恩。 harus bersyukur kepada Tuhan. OK，sorry，、应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。 Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 我们要学习感恩， Kita harus belajar berterima kasih atau mengucap syukur. 感恩的相反词就是发怨言， Berterima kasih 老人kata。 lawan katanya adalah bersungut-sungut. 我问大家，感恩比较容易，或者发怨言比较容易？ Saya ingin bertanya, mengucap syukur lebih gampang atau menggerutu lebih gampang? Mana yang lebih gampang? Hah? Bersungut-sungut lebih gampang atau memuji Tuhan atau berterima kasih kepada Tuhan? Bersungut-sungut katanya. Sungut-sungut ya, pengalaman ya. 那弟兄姐妹们，我们发怨言很容易的。 Kita itu sangat gampang untuk menggerutu atau bersungut-sungut. 当一切顺利的时候，很容易啊，感谢主啊，感谢主啊。 Tetapi waktu semuanya lancar, gampang juga. Wah, terima kasih 但是 Tuhan. 困难来的时候，哇，不是感谢主了， Tetapi waktu kesulitan datang, susah untuk 发怨 bersyukur. 言。 Kita menggerutu. 但是我们可以看到啊，以色列人在埃及出来的时候， Kita bisa melihat orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir. 他们犯的罪就是发怨言。 Dosa yang mereka perbuat adalah bersungut-sungut. 他们已经经历了上帝的恩典， Mereka sudah mengalami kasih karunia Tuhan. 他们已经经历过那个10个灾呀，10度啦。
Mereka sudah mengalami 10 tulah untuk orang Mesir. 埃及人得到那个一切的那个灾领导他们， Orang Mesir mengalami 10 tulah. 但是以色列人没有没有感受到那个灾祸， Tetapi orang Israel tidak mengalami 1 tulah pun. 因为上帝保护他们。 Karena Allah melindungi mereka. 他们离开埃及的时候， Waktu mereka 当 meninggalkan 他们 Israel. 过红海的时候， Waktu mereka melewati Laut Merah. 上帝开道路给他， Allah membuka jalan kering buat mereka. 他们可以经过那个红海， Mereka bisa melewati Laut Merah. 身体不会湿的。 Badan tidak bisa basah. 然后法老的兵丁去追杀他们， Waktu tentara-tentara Firaun mengejar mereka. 法老的兵丁被水淹了， Tentara Firaun ditenggelamkan oleh laut. 但是以色列人得到拯救。 Tetapi orang Israel mendapatkan 哇， pertolongan. 他经历了这么多的神迹啊！ Mereka sudah mengalami demikian banyak mujizat. 但是面对艰难的时候， Tetapi waktu mereka 没有 mengalami 水 kesulitan, 没有水喝的时候， waktu tidak ada air untuk diminum, 他们就发怨言了， mereka pun 忘 bersungut-sungut. 记了上帝的恩典。 Mereka lupa anugerah Allah. 顺利的时候感谢神， Waktu lancar, terima 哇， kasih 没 Tuhan. 有水喝的时候就发怨言。 Waktu tidak ada air untuk diminum, 它的 bersungut-sungut. 后果是什么呢？ Akibatnya apa? 不能够进入迦南地。 Mereka tidak bisa memasuki tanah Kanaan. 哇，好严重哎！ Wah, sangat berat. 所以发怨言要小心哦。 Karena itu 你 bersungut-sungut harus 进了 berhati-hati. 上帝的恩典， Engkau sudah mengalami anugerah Allah. 我们学习来感恩， Kita mau belajar untuk 不是 bersyukur, 发怨言。 bukan bersungut-sungut. 虽然面对艰难的时候， Walaupun mengalami 不 kesulitan, 顺利的时候， waktu tidak lancar, 我们还是要学习来有信心。 kita harus belajar ada percaya, ada iman. 能够感恩的人就是有信心的人。 Bisa bersyukur punya orang yang bisa bersyukur adalah orang yang 真正 memiliki 认 iman. 识神的人才会感恩。 Mereka yang benar-benar mengenal Allah baru bisa bersyukur. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 在这里告诉我们，凡事借着祷告、祈求和感恩呀， di sini dikatakan kepada kita dalam segala perkara harus menaikkan permohonan, doa dan bersyukur. 这个就是保罗自己的经历， Ini adalah pengalaman pribadi Paulus. 他也面对各种的艰难。 Dia pun sudah mengalami berbagai-bagai kesulitan. 我们要向主祷告， Kita ingin berdoa kepada 然 Tuhan. 后保罗也要我们学习感恩。 Lalu Paulus pun ingin kita untuk belajar bersyukur. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian, 在另外一个经文告诉我们， di dalam Alkitab 帖撒 ada 罗尼迦前书5章18节，我读给大家听啊。凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 在凡事谢恩， dalam segala hal. dalam segala hal kita harus bersyukur. 在顺利的时候， Waktu lancar, 在不顺利的时候， waktu tidak lancar, 我们也学习感恩， kita harus belajar 因为我们 mengucap 知 syukur. 道我们的神是爱我们的神， Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. 因为一切互相效力，让爱上帝的人可以得到益处。 Biarlah orang yang mengasihi Allah mendapatkan manfaat. 那学习感恩， Belajar mengucap syukur. 有时候很不容易感恩。 Kadang tidak mudah untuk mengucap syukur. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari kekasih, 我们要学习感恩，为了什么？ untuk apa kita belajar bersyukur? 首先，我们要为了救恩来感恩。 Pertama kita bersyukur karena anugerah keselamatan. 你我是罪人， Kita semua adalah orang yang 但是因 berdosa. 为耶稣基督他拯救了我们， Tetapi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. 流他的宝血，
mengalirkan 我们 darahnya. 本来要灭亡的， Kita seharusnya harus binasa. 但是耶稣基督拯救了我们， Tetapi Tuhan Yesus sudah 所以 menyelamatkan 为 kita. 了救恩，我们要感恩。 Karena itu kita bersyukur karena anugerah keselamatan. 还要为了什么我们感恩？ Untuk apa lagi kita bersyukur? 为了今天我们还活着还健康，感恩。 Untuk hari ini kita masih hidup, kita masih 我们 sehat, 在疫 bersyukur. 情当中，我们可以生存，感恩。 Di dalam masa pandemi ini kita masih tetap eksis. Terima kasih. 谁曾经被感染的可以举手吗？ 被感染 COVID 感染的， Siapa yang pernah sudah mengalami terpapar COVID? Saya pernah. Ayo, siapa lagi? gak usah malu, kan Yang udah pernah tidak bisa menular lagi, jadi nggak usah. harus bersyukur. Gak ada yang kena. Oh, ayo. Ini satu. Puji Tuhan. 2位而已吗？ 2位而已. Kangen. 只有2位. 只有2位，感 Hanya 谢 ada 主。 2 orang. Berterima kasih bersyukur hanya 2 orang dari sekian banyak orang. 这个2位更感恩了， Nah, ini 2 ini lebih lagi bersyukur. 上帝还把他们活存下来， Tuhan masih membuat kita tetap hidup. 其他的不感恩吗？ Apakah yang lain tidak bersyukur? 更感恩了， Lebih bersyukur 不会被感染。 karena tidak pernah terpapar. 但是我们不要认为这个是白白的恩典，我们就认为理所当然的。 Tetapi kita jangan sampai menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang taken for granted. Ya. Sepatutnya saya Ya, dapat. sewajar aja. Jadi ya udah dari 这 sononya 个 begitu. 就是恩典， Ini adalah anugerah 因为上帝爱我们， karena Allah 保 mengasihi 护 kita, 了我们， melindungi kita. 被感染， Eh, 被感染 terpapar 也还可以健康回来， masih bisa sehat. 都是恩典。 Ini adalah anugerah. 让我们好好活着， Supaya kita bisa hidup dengan 为 baik. 着我们的健康来感恩， Untuk kesehatan kita mengucap syukur. 不是白白活着而已。 Bukan hidup sia-sia saja. 但是上帝有旨意在你们的身上， Tetapi Tuhan memiliki kehendak di dalam hidup kita. 好好来成为他的见证人， Menjadi saksi Dia yang baik. 不要摆占地图呀， Jangan ditanam di tanah. 不要活到世界上这么老这么长命，但是没有为主做什么。 Jangan kita hidup panjang umur di dunia tetapi tidak melakukan apapun buat 这个 Tuhan. 就是摆占地图了。 Ini adalah kehidupan yang sia-sia. 那亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 我们为着我们的健康的感恩， kita bersyukur karena 还要 kesehatan. 为什么感恩呢？ Untuk apa lagi bersyukur? Next, dibantu ya, nggak bisa jalan ya. Oke, 为着我们的工作呀， Untuk pekerjaan dan kecukupan kita. 为着我们的上帝的供应来感恩。 Untuk segala pemeliharaan Tuhan, kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bersyukur. 有没有在这里饥饿的，没有饭吃的？ Apakah ada di sini yang hidup kelaparan, tidak ada makanan? 好，感谢主啊！ Meo, tidak ada. Terima kasih. 上帝保护我们， Tuhan melindungi kita. 还有工作， Ada 虽然 pekerjaan. 薪水减了一半， Mungkin gaji dipotong setengah 或者减了20%， atau dipotong 20%, 但是还有工作， tetapi masih punya pekerjaan. 感恩。 Terima kasih. 事业虽然不顺利， Usaha mungkin tidak lancar, 但是还可以承担， tetapi masih bisa jalan. 感恩。 Bersyukur. 现在已经情况比较好， Sekarang kondisi sudah mulai 希望你 membaik. 的工作也顺利，希望你们的事业也可以顺利。 Banyak pekerjaan yang mulai lagi. Semoga pekerjaan dan usaha kita pun mulai lancar lagi. 我们感恩。 Kita bersyukur. 还有呢， Apalagi 那为着我们家人来感恩。 untuk rumah tangga kita, kita bersyukur. 如果还有太太， Jika masih ada istri, 或者还有丈夫、 masih ada suami, 孩子聚在一起， anak-anak bersama-sama, 我们要感恩。 kita patut bersyukur. 我们不要想我们没有的， Kita jangan berpikir kita sudah tidak ada. 不是不要 Oh, 想 yang tidak ada.
如果我们想我们没有的，我们时常不会感恩。 Jangan berpikir apa yang tidak ada pada 为 kita. 着我们所有的，我们来感恩， Karena kalau kita berpikir apa yang kita tidak ada, kita sering tidak bisa 也 mengucap 不 syukur. 要跟别人相比。 Karena itu kita bersyukur untuk apa yang kita ada dan jangan membandingkan kita 如 dengan 果我 orang lain. 们跟人相比的时候， Jika kita membandingkan kita dengan orang lain, 为什么我的隔壁的他的那个冰箱这么大？ kenapa tetangga saya kulkasnya sangat besar? 为什么我们的冰箱这么小？ Kenapa kulkas kita kecil banget? 不会感恩。 Tidak bisa bersyukur. 为什么我的手机这么老了？ Kenapa handphone saya sudah tua? 为什么巴卡勒的手机最先进呢？ Kenapa HP orang lain lebih baru, paling baru? 如果我们这样相比的话，我们就不会感恩了。 Jika kita sering membandingkan seperti itu, kita tidak bisa bersyukur. 感谢主还有丈夫， Terima kasih. 很多人很感谢主还有丈夫， Oh, masih ada Asep. 丈夫， Oh, 丈夫. suami, hayu 丈夫. 很多人已经成为寡妇了。 Banyak orang sudah menjadi janda. 感谢主啊，还 Terima 有太 kasih 太 kepada，Tuhan. 还有太太， Masih ada istri. 很多人jadi duda 了。 Banyak orang jadi duda. 那所以为着家人感恩。 Karena itu untuk keluarga kita bersyukur. 那亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari 其实 sekalian. 很多事我们都可以感恩的。 Sebenarnya ada banyak hal kita harus bersyukur. 虽然在疫情当中，可能很多人失去、 Mungkin di dalam pandemi banyak orang kehilangan， kehilangan. 但是我们现在还有的，我们来向主感恩。 Tetapi kita yang masih ada, kita bersyukur kepada Tuhan. 在这个疫情，我也要向主感恩。 Dalam pandemi ini pun saya ingin bersyukur kepada Tuhan. 我们做传道啊，一直在牧师楼住， Kita menjadi pemberita Injil, tinggal di Pastori. Pastori. 所以在牧师楼住也不错了哈。 Tinggal di Pastori pun sudah sudah bagus. 但是我们也心里想，如果能够有自己的房子就更好了。 Oh, tetapi kami berpikir, tetapi kalau kami memiliki rumah sendiri akan lebih baik. 在山口洋服侍15年，然后去中国4年，去到中国那边呢，什么都要住呀，要付钱。 Oh, tinggal di Singkawang 15 tahun, lalu ke Cungko 7 年. 4年。 4 tahun, Ya. ya semuanya harus membayar. 回来的时候，我们发现到年纪也不少了。 Waktu pulang ke Indonesia kami sadar Ya. sudah tidak muda lagi. 要准备，如果以后本身的时候，特别就要退休的时候，必定要有一个房子了。 Jadi harus bersiap-siap kalau waktu pensiun harus memiliki rumah sendiri. 但是在雅加达买房子是买不起的， Tetapi untuk membeli rumah di Jakarta mungkin bisa 好 tidak 贵 terbeli. 好贵的。 Mahal. 那但是我们把这个事情带到祷告中， Tetapi kami menyerahkan hal ini ke dalam doa. tabungan 也没有， Tidak punya tabungan. 要买房子怎么样买？ Mau beli rumah bagaimana belinya? 那我们就祷告了， Kami berdoa. 我们要贷款 Taekwang. KPR kredit。 KPR, Taekwang ya. 感谢主啊！一个朋友介绍我们， Terima kasih Tuhan, ada satu teman yang memperkenalkan. 有南京新的地方， Ada tempat yang baru, 我们就去拿。 kami ambil. 我们也向主感恩。 Kami pun bersyukur kepada 在 Tuhan. 山口洋的时候，我们也曾经买一个小地皮啊，要盖房子的小地皮，那是 kaplingan ya， Waktu di Singkawang, kami pernah membeli sebidang tanah. 要准备以后可以建房子这样的。 Oke, rencana nanti suatu waktu bisa dibangun rumah. 但是现在我们服侍在雅加达那个地方，我们就不想在那边建了。 Tetapi karena sekarang kami di Jakarta, maka kami tidak berpikir untuk membangun yang di Singkawang. 那感谢主啊， Terima kasih Tuhan. 那个地皮涨了价， Tanah di Singkawang 因 naik 为它 harga. 靠近一个 mall 呀，所以那个价格就你
Karena tanah itu dekat ke satu mall, maka harga tanah di situ naik. 10 kali lipat， Naik. 所以感恩呀，把 Karena 那 itu 边 bersyukur. 卖掉， Jadi tanah yang di Singkawang dijual. 所以可以 DP KPR 一半的价格一半的价钱都已经可以什么 cover 了呀。 Jadi hasil penjualan tanah di Singkawang bisa dipakai untuk DP, tapi 50% punya DP. 然后剩下的一半的就是贷款。 Sisanya adalah menjadi angsuran. 去年我们拿， Tahun lalu kami ambil itu. 上个月或者9月底啊，他们都已经交钥匙出来了。 Bulan September kemarin mereka sudah menyerahkan kunci. 所以我们也很感恩。 Karena itu kami pun sangat 现 bersyukur. 在如果退休有一个房子，虽然小小了， Sekarang kalau pensiun sudah punya rumah 所以 walaupun 这 tidak 就 besar. 是上帝的恩典。 Ini adalah anugerah Allah. 本来就没有钱的， Sebenarnya tidak ada uang. 做牧师做传道不多钱， Jadi pendeta atau pemberita Injil 刚刚好 kangkang hau. Tidak banyak uang, pas-pasan. 就是要买房子的有钱， Ya, jadi pas mau beli rumah ada 要 duitnya. 贷款的时候pas有钱， Waktu mau KPR pas ada uang. 这是上帝的恩典。 Inilah anugerah Allah. 那亲爱的弟兄姐妹们， Sekarang saudara-saudari sekalian, 很多事我们可以感恩的， banyak hal kita bisa bersyukur. 让我们学习一个会感恩的基督徒。 Kita belajar menjadi orang Kristen yang selalu bersyukur. OK， 最后我们再念这个经文，让这个经文刻在我们心里面。 Terakhir kita baca ayat Alkitab ini biar ayat ini bisa terukir dalam hati kita. 懂中文的一起来念呀，yang bisa Mandarin yuk kita baca bersama-sama。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 感谢主啊，这里很多会念中文字的。 Terima kasih kepada Tuhan, di sini banyak yang bisa membaca Mandarin. 因为我们这里有一个好的老师呀， Karena di sini ada 林老师。 guru yang baik. 所以我刚才看你们在唱诗的都会呀。 那个汉语拼音都会读，那真好。 Waktu puji-pujian tadi kita bisa menyanyikan Mandarin sangat baik. 让上帝赐福大家。 Tuhan memberkati kita 在 semua. 艰难的时候， Di dalam masa sulit 我们依靠神， kita percaya kepada Tuhan 透过祷告， melalui doa, 透过感谢， melalui ucapan syukur, 我们经历我们的神。 sehingga kita bisa mengalami Tuhan kita. 我们不是风闻有你，就是不是单单听说关于上帝。 Kita bukan mendengar orang, katanya, 让我们每一个人亲眼看到主。 tetapi masing-masing dari kita benar-benar mengalami atau melihat Tuhan. 亲眼经历到上帝的作为。 Kita mengalami sendiri pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. 阿门呀。 Amin. 请安静，我们来到主的面前。 Kita berdoa di hadapan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara kekasih, 今天你有什么问题？ hari ini ada masalah apa? 你忧虑为了什么？ Untuk apa saudara khawatir? 今天你可以来到主的面前， Hari ini saudara bisa datang kepada Tuhan. 不是来到人的面前， Bukan datang kepada manusia, 但是把你一切的重担问题来到主的面前。 tetapi menyerahkan segala keberatan dan masalah saudara kepada Tuhan. 我们要经历主。 Kita ingin mengalami Tuhan. 如果主还没有垂听你的祷告， Jika Tuhan belum menjawab doa 表 saudara, 示你要等待， Dia mau saudara menunggu. 因为主耶稣也要磨练我们， Karena Tuhan Yesus pun ingin menguji kita. 让我们可以忍耐等待。 Supaya kita
bisa bersabar dan menunggu. 我们也可以继续祷告， Kita pun bisa terus berdoa 到有一天主必定要垂听我们的祷告。 sampai suatu waktu Tuhan mendengar doa kita. 我们也要学习感恩。 Kita pun ingin belajar mengucap syukur. 今天我们的心态怎么样？ Kita sikap hati kita sekarang 顺利 seperti 的 apa? 时候，我们很容易感恩； Waktu lancar kita sangat gampang untuk bersyukur. 但是艰难的时候，我们还会感恩吗？ Tetapi waktu susah kita pun masih bisa bersyukur. 我们可以活到今天，这就是恩典。 Kita bisa hidup sampai hari ini 可以 adalah 来 anugerah. 敬拜，都是恩典。 Bisa menyembah Tuhan adalah anugerah. 所以我们也感谢主， Karena itu kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. 来到主的面前， Datang kepada Tuhan. 求主赦免我们。 Minta Tuhan mengampuni 如 kita. 果一九寄来，我们面对各样的难题的时候不够信心， Jikalau sewaktu kita mengalami segala pergumulan kita kurang percaya. 如果我们有法怨言， Jikalau kita ada sungut-sungut. 求主赦免我们。 Minta Tuhan mengampuni kita. 我们一起来到主的面前。天父，我们来到你面前， Tuhan, kami datang ke hadapan 我们 hadirat-Mu. 知道我们是软弱的， Kami tahu kami lemah. 有时候我们还会有理， Ada kalanya kami masih khawatir. 有时候我们会忧愁， Seringkali kami mengalami kesedihan. 有时候我们会惧怕。 Ada kalanya kami takut. 主啊，今天我们呢来到你的面前， Tuhan, sekarang kami datang kepada Engkau. 把我们心的一切的重担交给你。 Kami menyerahkan segala keberatan kami kepada Engkau. 主啊，你再次来帮助我们， Tuhan, sekali lagi Engkau menolong kami. 让我们可以经历你， Biar kami boleh mengalami Engkau. 经历你的同在， Mengalami penyertaan-Mu. 也教导我们来向你感恩。 Ajar kami untuk bersyukur kepada-Mu. 谢谢你还给我们生命， Terima kasih masih memberikan kami hidup. 谢谢你给我们健康。 Terima kasih memberikan kami kesehatan. 我们把我们的前面的路程求主来引导我们。 Kami serahkan perjalanan kami ke depan ke dalam 如 tangan 果 Tuhan. 我们还活着，让我们可以为主而活。 Kalau kami masih bisa hidup, biar kami hidup untuk Engkau. 感谢你，赞美你， Terima kasih Tuhan, puji 感 Tuhan. 恩祷告，奉耶稣名求， Kami mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. OK， 好，弟兄姐妹们，我们向主感恩，我们的聚会可以顺利进行。现在我们要结束我们的聚会啊。 Saudara, kita berterima kasih, kita sudah menyelesaikan khotbah tadi. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. 请大家站立起来， Kita bangkit berdiri. 我们唱一首《Bapa Terima Kasih》啊。 Ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari pulanglah ke rumahmu masing-masing. Jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Saat ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. 但愿天父上帝的慈爱，主耶稣基督的恩惠，圣灵的感动与交通，
常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。 Silakan duduk 好 sudah.，请坐呀，上帝祝福大家。